नमस्कार, खबरां दे बुलेटिन च स्वागत। मैं हां कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। संसद की कार्रवाई मिथे समय तो एक दिन पहला ही अणमिथे समय लई मुलतवी। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने ओमिक्रोन के खतरे नूं वेखदिआं सूबिਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ कदम चुकण ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ। पंजाब सरकार वालों अपने मुलाजमां नूं कोविड टीकाकरण संबंधी सर्टिफिकेट वैबसाइट ते अपलोड करन दे हुकम। ਅਤੇ एशियाई चैंपीयंस ट्रॉफी हॉकी विच भारत ने पाकिस्तान नूं हरा के कांसे दा तमगा जित्तिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। लोक सभा ते राज सभा की कार्रवाई अज मिथे समय तो एक दिन पहला ही अणमिथे समय लई मुलतवी कर दित्ती गई। पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने दस्सिया कि संसद के सरदरुत इजलास दौरान लोक सभा में 82 जबकि राज सभा में 47% काम होया है। उन्होंने कहा कि लोक सभा में 9 और राज सभा में 11 बिल पास किए गए। इन्हां विच खेती कानून वापस लैण संबंधी बिल भी शामिल है। उन्होंने दस्सिया कि 13 बिल पेश किए गए। प्रहलाद जोशी ने संसद के कामकाज में अड़िक्का पाउण लई विरोधी धिर की आलोचना की। इस तो पहला सवेरे लोक सभा की कार्रवाई शुरू होने ते स्पीकर ओम बिरला ने दस्सिया कि सदन में अड़िक्के कारण तकरीबन 19 घंटे बर्बाद होए ने। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रोन वायरस कोरोना के डेल्टा वायरस नालों 3 गुणा तेजी नाल फैलदा है। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई सकत्तर राजेश भूषण ने सूबिਆਂ और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिख के कहा है कि कोविड का डेल्टा रूप देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि स्थानक और जिला पद्धर ते वधेरे दूरअंदेशी आंकड़िਆਂ के विश्लेषण, तुरंत फैसलिਆਂ ਅਤੇ फौरी ढुकवीं कार्रवाई करने की जरूरत है। राजेश भूषण ने कोविड-19 नाल प्रभावित आबादी और इसके भूगोलिक फैलाव संबंधी मिल रहे आंकड़िਆਂ की लगातार समीक्षा किए जाने की हदायत भी दी है। उन्होंने कहा कि हस्पतालों के बुनियादी ढांचे, सेहत कामिਆਂ की उपलब्धता और एकांतवास जोनां नूं नोटिफाई करने की समीक्षा भी छेती की जाए। उन्होंने सूबिਆਂ ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ तुरंत कार्रवाई करने ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ है। इस दौरान पंजाब सरकार ने अपने मुलाजमां लई कोविड के दोवें टीके लगवाउणा लाजमी कर दिता है। सरकार के वित्त विभाग वालों जारी हुक्म मुताबिक कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट नंबर सैलरी मॉड्यूल नाल लिंक कर दिता गया है। इसलिए टीकाकरण संबंधी वेरवे दर्ज न करने की सूरत में कर्मचारी या अधिकारी की तनख्वाह नहीं बन पाएगी। इस हुक्म में कहा गया है कि कोविड टीकाकरण के सर्टिफिकेट का नंबर IHRMS पोर्टल पर दर्ज किया जाए। इस मुताबिक जेकर किसी ने कोविड का पहला टीका ही लगवाया है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर भी दर्ज किया जाए। सारे महकमिਆਂ के मुखियां नूं इस बारे ढुकवीं कार्रवाई करने लई आख्या गया है। बीजेपी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों में हुई तोड़-फोड़ बारे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू की खामोशी ते सवाल खड़े किए हैं। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कराची में इस हफ्ते के शुरू में शरारती अनसरां ने मंदिर में भंन-तोड़ की और मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि इस बारे सिद्धू अपने बहुत चंगे मित्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नाल क्यों गल नहीं करते। तरुण चुग ने कहा कि इस तो पहला रावलपिंडी में भी 100 वरे पुराने मंदिर में भंन-तोड़ की घटना हुई सी पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अजिहियां घटनावां सिंध और पाकिस्तानी पंजाब के होर हिस्सों में भी देखने को मिलियां ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव में समर्पित आज़ादी का सफ़र तहत असी भारत की आज़ादी में योगदान पाने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ मन्ने परमन्ने ते गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो तुहानूं जाणू करवाउने आ। इस तो इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हां। अज की कड़ी में असीं तुहानूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती यूनीवर्सिटी और प्रवासी भारती क्रांतिकारी तारक नाथ दास बारे जानकारी दे रहे हैं। दिसंबर 1901 ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्था ਨੂੰ विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत नाल दुनिया का मेल।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਦਗੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1951 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਦਸੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। তোমাতে বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা, আমার দেশের মাটি। ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਜੂਨ 1884 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਚਰਾਪਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਪਤ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1905 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1905 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਨੇ 1908 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ। 1914 ਤੱਕ ਕਈ ਨਾਕਾਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬੇਜ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਰਮਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਨ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। 1917 ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸਲੇਵ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਰਮਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਵੇਨਵਰਥ ਕੰਸਾਸ ਵਿੱਚ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ PhD ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਦਸੰਬਰ 1958 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੇਠ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3,24,146 ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,71,644 ਮਰਦ ਅਤੇ 1,52,493 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 400 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਤੇ, ਡਿਸੇਬਲਡ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਵੋਟਰਸ। ਸੋ ਜਸਟ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਐਨਰੋਲਿੰਗ ਬਟ ਆਲਸੋ ਫॉर ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਇਨ ਐਨ ਐਥੀਕਲ ਮੈਨਰ, ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵੀਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ which is systematic voter enrollment and electoral practices। so ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਊ ਵੋਟਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੋਟ ਬਣਵਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੋਟ ਪਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਰੁਚੀ ਲਓ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੀਨੂ ਗਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 84ਵੀਂ ਕੜੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ। 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800117800 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ 3.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।